তিনি মোট 5018টি সঙ্গীত রচনা করেছেন ও সুরারোপিত করেছেন। সঙ্গীতের ভাবের দোতনায় ও সুরমূর্ছনায় প্রভাত সঙ্গীত বহন করে এনেছে এক নূতন প্রভাতের আলো। দুয়ারে
gentlemen, here we are going to present a very special presentation by the little champs of KG1 Section B, Boys and Girls, through Bhor Holo Dor Kholo and Dada Dadi Nana Nani. Thank you. Dadi Nana Nani, welcome to our school. Dada Dadi Nana Nani, welcome to our school. तुम भी खुश हो, हम भी खुश हो, खुश है सारा स्कूल. तुम भी खुश हो, हम भी खुश है सारा स्कूल. मेरी इस जिंदगी में आप बड़े अनमोल. मेरी इस जिंदगी में आप बड़े अनमोल. हमको अच्छे लगते हैं आपके मीठे बोल. हमको अच्छे लगते हैं आपके मीठे बोल. दादा दादी नाना नानी, वेलकम टू आवर स्कूल. दादा दादी नाना नानी, वेलकम टू आवर स्कूल. तुम भी खुश हो, हम भी खुश है सारा स्कूल. तुम भी खुश हो, हम भी खुश है सारा स्कूल. पापा कभी हमें जो डांट भी देते हैं. मम्मी पापा कभी हमें जो डांट भी देते हैं.
दादाजी फिर हमको अपनी गोद में लेते हैं, दादाजी फिर हमको अपनी गोद में लेते हैं। समझाते सहलाते हैं, बच्चे ही बन जाते हैं, समझाते सहलाते हैं, बच्चे ही बन जाते हैं। राजा रानी वाले फिल्म किस्से हमें सुनाते हैं, राजा रानी वाले फिल्म किस्से हमें सुनाते हैं। दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल, दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल। तुम भी खुश हो हम भी खुश है सारा स्कूल। तुम भी खुश हो हम भी खुश है सारा स्कूल। Now, ladies and gentlemen, here we are going to present a very special performance by the student of KG2 Section B Boys through Bharat Humko Jaan Se Pyara. Thank you. भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे गुलिस्तान हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तान हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तान हमारा है। सबसे प्यारा देश हमारा है, हिंदुस्तानी नाम हमारा है। सबसे प्यारा देश हमारा है, जन्मभूमि है हमारी शान से कहेंगे हम। सभी तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। Section C, boys and girls, please get ready at the left side of the stage. Now, ladies and gentlemen, here we are going to present a very special performance by the little chants of KG2 Section B girls through Putul Putul. Thank you.
ঝুড়কির পান্তুয়া চুনের হয়েছি সন্দেশ লাল নীল সব পুঁথির খাসা হয়েছে দরবেশ ঝুড়কির পান্তুয়া চুনের হয়েছি সন্দেশ লাল নীল সব পুঁথির খাসা হয়েছে দরবেশ মা দিয়েছে আলুর খোসা লুচি হয়েছে খাবে বলে ঘোড়া ভাল্লুক ব্যস্ত হয়েছে কত দেখে দেখি বলো একলা মানুষ সামলানো এক জ্বালা হয়েছে আয় আয় ছুটে আয় আয় সব ছুটে আয় 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 ছুটে আয় আয় সব ছুটে আয় বাজার শাক উলুদের লগ্ন এসেছে বরযাত্রী যাবে বলে সবাই ধরেছে নিগ্র পুতুল কালো মেয়ে টুপি পরেছে বরযাত্রী যাবে বলে সবাই ধরেছে নিগ্র পুতুল কালো মেয়ে টুপি পরেছে বরকর্তা পেট মোটা চিনিটা হয়েছে হাতি ঘোড়া কোমর বেঁধে তৈরি হয়েছে অনেক ধরা ধরি করে দাড়িওয়ালা রবি ঠাকুর পুরুত হয়েছে আয় আয় ছুটে আয় আয় সব ছুটে আয় 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 ছুটে আয় আয় সব ছুটে আয় বাজার শাক উলুদের লগ্ন এসেছে পুতুল পুতুল কুকুমনির আজকে হবে বিয়ে তাই বাজনা বেজেছে গয়না বিনা রশি পরে কোণে সেজেছে হাত ভাঙা চা পানি পুতুল টুকুর মাথায় দিয়ে বায়না ধরেছে লাল টুকুটুকু কুকুমনি মনি ধরেছে আয় আয় ছুটে আয় আয় সব ছুটে আয় 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 ছুটে আয় আয় সব ছুটে আয় Students who are performing Sabji Sammelan, please get ready. Now, ladies and gentlemen, here we are going to present a very special performance by the little children of KG1 Section C Boys and Girls through Amader Choto Nodi and Holiday Song. Thank you. আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে পার হয়ে যায় গরু পার হয় গাড়ি দুই ধার উঁচু তার ঢালু তার পাড়ি চিকচিক করে বালি কোথা নাই কাদা এক ধারে কাশবো ফুলে ফুলে সাদা কিচিমিচি করে সেথা শালিকের ঝাঁক রাতে ওঠে থেকে থেকে শিয়ালের হাঁক কিচিমিচি করে সেথা শালিকের ঝাঁক রাতে ওঠে থেকে থেকে শিয়ালের হাঁক শিয়ালের হাঁক তীরে তীরে ঝিলমি নাহিবার কালে গামছায় জল ভরে গায়ে তারা ঢালে তীরে তীরে ঝিলমি নাহিবার কালে গামছায় জল ভরে গায়ে তারা ঢালে সকালে বিকালে কবু না হলে পরে আঁচলে ছাকিয়া তারা ছোট মাছ ধরে তীরে
তীরে ছেলে মেয়ে নাহিবার কালে গামছায় জল ভরি গায়ে তারা ঢালে সকালে বিকালে কবু নেওয়া হলে পরে আঁচলে ছাকিয়া তারা ছোট মাছ ধরে আষাঢ়ে বাদল নামে নদী ভরো ভরো মাটিয়া ছিটিয়া চলে ধারা খরো করো দুই কোল বনে বনে পড়ে যায় সারা বর্ষার উৎসবে জেগে ওঠে পাড়া দুই কোল বনে বনে পড়ে যায় সারা বর্ষার উৎসবে জেগে ওঠে পাড়া আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে পার হয়ে যায় গরু পার হয় গাড়ি দুই ধার উঁচু তার ঢালু তার পাড়ি আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে সবজি সম্মেলন নাটকে যারা পার্টিসিপেট করবে স্টেজে চলে এসো। E for
হয়েছে প্রিয় বন্ধুগণ, সবাইকে নমস্কার জানিয়ে করছি আমি আসন গ্রহণ। এবারে মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি নিয়ে শুরু করছি আজকের এই সবজি কবি সম্মেলন। প্রথমেই কবিতা বলে শোনাবে মিষ্টি গাজর মহাশয়। নমস্কার, আমার নাম মিষ্টি গাজর, আমার দিকে চাও, দেখবে কত শক্তি হবে আমায় যদি খাও। লাল কমলা রং যে আমার মাটির নিচে থাকি, যারা আমায় ভালোবাসে তাদের চোখটি ভালো রাখি। সালাডে খেও, তরকারি খেও, হালুয়াতেও দিও, ভাজা খেও, কাঁচা খেও, রস করেও পিও, যেমন করে খাইবে মোরা মজা করে খেও। আমি হলাম এ ভিটামিন এবং পুষ্টিগুণে ভরা, তবে শীতকালেতে এলে বুঝবে আমায় ভাবে দেখা। বাহ, মিষ্টি গাজরের মুখে মিষ্টি কবিতা শুনে খুবই ভালো লাগলো। ধন্যবাদ জানাই মিষ্টি গাজর মহাশয়কে। এবারে স্বরচিত কবিতা বলে শোনাবে আমাদের বেগুন ভায়া। নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। লোকে আমায় প্যান্ডা ভেবে নাম দিয়েছে বেগুন, কিন্তু তারা অন্ধ বলেই জানে না আমার গুণ। অথচ দেখো দেশের মধ্যে ফকির থেকে রাজা সবার জিভে জল। বেগুনিয়া তো আবার বেগুন পোড়া কেমন লাগে খেতে। খুচরো মাছের মূলা দিয়ে টকরাতে খাও যখন, বেগুন তাতে দাও না বুঝি রাঁধতে গিয়ে তখন। বেগুনের সাথে নিমুচ্ছে মিশিয়ে ভক্ষণ করলে আম বসন্ত কিংবা চর্মরোগ হয় না কোনো কালে। বেগুনের সাথে আমার মধ্যে আছে যখন বেগুন ভায়াকে। এবারে স্বরচিত কবিতা বলে শোনাবে ভোজন রসিকদের একান্ত প্রিয় শ্রীমতী লঙ্কারানী। নমস্কার, দেখতে আমায় ছোট হলেও নামটি লঙ্কারানী। আমায় ছাড়া রান্নাই হয় না জানেন সকল রাঁধুনি। কাঁচাতে হয় সবুজে আর টুকটুকে লাল, পাকাতে রংটা আমার হয় যে কালো, যদি দাও তা শুকোতে। এবার আসি খাওয়ার কথায়, শুধু আমার না কেউ খায়, অনেকের আমি পছন্দ নয়, আবার পছন্দ আমায় করে কেউ। বাচ্চা ছেলের শত্রু আমি, গরিব আমার বন্ধু হয়। শ্রম এক্সেল করলেই জানবেন হতে হবে আমাশয়। তেলে ভাজা লঙ্কা ভাতে কিংবা গরম ভাতে, কাঁচা লঙ্কা খেতে কেমন লাগে লবণ দিয়ে ঝালমুড়িতে। তরকারিতে ঝাল না হলে লাগে না খেতে ভালো, পরিমাণটা বেশি হলেই আহারটাই বন্ধ হলো। বাহ, খুব ভালো লাগলো লঙ্কারানীর কবিতা। এবারে স্বরচিত কবিতা বলে শোনাবে প্রিয় ডায়াবেটিক রোগের ঔষধ আমি, সকালে রস করে প্রিয়, ভাজা ঝুরঝুরে খাও কুড়মুড়ে, এতে পাওয়া যাবে সামান্য উপকার। এর চেয়ে বেশি ফল পাবে যদি সিদ্ধকে করিয়া খেতে পারো। অগ্নিঅন্ন কিংবা অরুচি রোগে পেট যদি থাকে অভুক্ত, অরুচির মুখে স্বাদ আসবে, খাও যদি তুমি সুক্ত। পেটের অসুখের চিরতা খেয়েছো যে লোটা বললা, অদূর গুণে কদর দাও না, উচ্ছে কিংবা করলা। রং যে আমার সবুজে, দেহ চকচকে, শুধু দুঃখ এ আমার, ছোট ছোট কত ফোলা ফোলা গায়ে, দেখে যেন মনে হয় টিউমার। নমস্কার। উচ্ছে মাসি খেতে যাই হোক, তার কবিতাটি খুব ভালো লাগলো। এবারে স্বরচিত কবিতা বলে শোনাবে আমাদের ঢেঁড়স দাদা। নমস্কার, আমার নাম ঢেঁড়স দাদা। আমি হলাম রুচিবর্ধক। সবাই জানে আমার আছে ঢের ঢের লাল পেরে রস, তাই তো সবাই হাস্য করে নাম দিয়েছে ঢেঁড়স। এছাড়া আরও আছে নাম যে আমার, কেউ বলে ভেন্ডি, আবার কেউ বলে লেডিস ফিঙ্গার।
বুড়ো দাদু ভোগলা মুখে চিবোবে কিভাবে? সিদ্ধ মেখে দাও গরম ভাতে, কোঁচ কোঁচ করে গিলে খাবে। কুড়মুড়ে ভাজা করে ভাতের সঙ্গে খাবে, ঝোল লেদে খেলে কিন্তু বেশি উপকার পাবে। আমি হলাম রুচিবর্ধক এবং পৌষ্টিকতার গুণে ভরা, সবচেয়ে বেশি উপকার পাবে ডায়াবেটিস রোগী যারা। আমাদের সকলের ভালো লাগলো ঢেঁড়স দাদার কবিতা। এবারে মঞ্চে আসছেন আমাদের সকলের প্রিয় কুমড়ো মামা, জোরে হাততালি। নমস্কার, আমার নাম কুমড়ো মামা। দেখো দেখো আমায় দেখতে কেমন, চেহারাটাও কুমড়ো, তাই তো আমায় আদর করে নাম দিয়েছ কুমড়ো। ভালোবাসে লোকে আমায় ভদ্র কিংবা জঙ্গলি, আরো একটা নাম আছে আমার, জানো কি তা? ডিংলি। কোথাও কোথাও মিষ্টি কুমড়ো অথবা বিলাতি লাউ বলে থাকে। অধিক পরিমাণে পাবে আমার শাওড়াফুলি ঘাটে। আমার মধ্যে খাদ্যগত মূল্য ততটা নাই, কিন্তু খাদ্য পরিপাকে ক্ষুধা বাড়াতে সাহায্য পরিবারে। কুমড়ো বৈশাখের তরকারি খেতে লাগে কেমন, সিদ্ধ করে অথবা বেশি খায় যার রুচিটা যেমন। অনেকে চায় ডিংলির টক চিংড়ি বেগুন দিয়ে, বিশ্বাস না হয় দেখবে চলো বীরভূমতে গিয়ে। নমস্কার। কুমড়ো মামার কবিতার জবাব নাই, খুব ভালো লাগলো তার কবিতা। এবারে কবিতা বলে শোনাবে টমেটো দিদি। লাল টুকটুকে রং যে আমার নয় তো ছোট খাটো, দেখতে আমায় খুবই ভালো, নামটি টমেটো। সবজির মধ্যে আমায় রানী করার কথা ছিল, লঙ্কা বেটি হিংসে করে তাতেই বাধা দিল। কেউ বা আমার নাম জানে না, বলে বিলিতি বেগুন। কখনো দাম জলের মতো, কখনো দাম আগুন। আমার মধ্যে আছে অনেক মূল্যবান ভিটামিন, অনেক রোগের ঔষধ আমি, তাই খাও টমেটো প্রতিদিন। অনেকের জিভে জল এসে যায় টমেটোর চাটনি দেখলে, অক্ষুধা রোগে বাড়ায় খিদে, আমার স্যালাড করে ফেলে। টমেটো দিদিকে ধন্যবাদ, খুব ভালো লাগলো তার কবিতা। এবারে কবিতা বলে শোনাবে শ্রীমান আলু ভায়া। তোমরা আমায় আদর করে ছেলের মতোই যতন করে নাম দিয়েছো আলু। জানেন তো সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে আমায় প্রাক্তন রেলমন্ত্রী লালু। সবার সাথে ভাব আছে মোর, বৃদ্ধ যুব শিশু কিশোর, চালাক কিংবা বোকা। দিনে রাতে খাবার পাতে, মুড়ি রুটি গরম ভাতে আমায় পাবে দেখা। আলুর পোস্ত বা আলুর চপ বাঙালির অতি প্রিয়, ছাকা তেলে ভাজো নতুবা সিদ্ধ করে খেয়েও। মাছ মাংস ডিমের ঝোলে, ক্ষুদ্র মাছের অম্বলেতে সবেতেই থাকি আমি। দম করে খাও লুচির সাথে, পাঁপড় করে খাও গো বেঁচে। আমি এমনি হয়েছি দামি, সর্বশেষে জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের বিরুদ্ধে। হ্যাঁ হ্যাঁ, জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের বিরুদ্ধে আছে আমার আপত্তি, এই সভাতে করব ব্যক্ত, অনুমতি প্রদান করেন যদি। হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন, আপনি বলুন। হ্যাঁ, গোটা কৃষি জগতে ঘোর সমস্যা এসে গেছে আজ। কৃষিযোগ্য উর্বর জমিতে করতে চাই মানুষের শিল্পরাজ। কমে যায় যদি উর্বর জমি, তাহলে খাদ্যাভাবে কি ভুগতে হবে না গোটা মানব সমাজ? শিল্প হয় যদি উর্বর জমিতে, সবজি গজাবে কিটা জমিতে। তাই তো বলছি, শিল্প গোষ্ঠীর দাপড়ে আজ সবাই দুঃখের মুহ্যমান। বিচার করে বলুন তবে কি হবে তার সমাধান। হ্যাঁ, আলু ভাইয়ার আবেদন খুবই ন্যায়সঙ্গত। মানব সভ্যতার ইতিহাসে কৃষি ও শিল্পের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। বহু যুগ আগে থেকে কৃষি ও শিল্পের হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলেছে, চলতেও থাকিবে অনন্তকাল। কৃষি শিল্পে না থাকলে দুঃসামঞ্জস্য, তাতেই আসবে আপৎকাল। কৃষিপণ্য উৎপাদন হবে কৃষির অনুকূল তার উর্বরতার জমিতে। শিল্পও তেমন হওয়া উচিত, প্রতি
বিপন্ন মহান দার্শনিক শ্রী প্রভাত রঞ্জন সরকার ও তার বাহু দর্শনে বলেছে মানুষ যেন মানুষের দ্বারা সব কিছু করে যায়। এ কথাও যেন মনে রাখে পশু পাখি তার পর নয়, তবুলতা সকলেই বাঁচিতে যায়, সকলেই বাঁচিতে যায়। বাহ, খুব সুন্দর বললেন সভাপতি পটল দাদু মহাশয়। কবি সম্মেলন এখন প্রায় শেষের দিকে। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন সবজিদের দুঃখ বা আনন্দের কথা। তারা জীবন দিয়ে আপনাদের সেবা করে দিয়েছে তাই, অথচ তাদের উপযুক্ত সম্মান তারা পায় না। আপনারা সবজি সম্বন্ধে আরো সজাগ হন, তাদের উপকারিতাগুলো জানুন, এটাই তারা খুশি হবে। এবারে মঞ্চে পটল দাদু তার নিজের লেখা কবিতা শোনাবেন। আসুন পটল দাদু। মাকুর মতো দেখতে আমি, চেহারাটা গোল গাল, উঁচু মানের সবজি আমি, আমার এমনই কপাল। বড় বড় চোখ থেকে গাও পটল চেরা চোখ, পটল তুলেছে বলে লোকে মারা গেল লোক। ভাতের সাথে পটল ভাজা খেতে লাগে বেশ, ধর্ম খেলে অনেক দিনই মনে থাকে রেস। ঝোলে যেছো পটল দিয়ে আহা কি বাহার, থালাখানি চেড়ে ফুটে শেষ হবে আহার। তাই তো আমায় ভালোবেসে নাম দিয়েছো পটল, সবচেয়ে আমায় ভালোবাসে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল। বাহ, খুব ভালো লাগলো পটল দাদুর কবিতা। আজকে আর আমাদের কোনো সবজি উপস্থিত হয়নি, শাকদেরও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে কৃষি জমি নিয়ে একটা ঝামেলা হয় এবছর তারা বয়কট করেছে। যাই হোক, এখানেই শেষ করছি আজকের এই সবজি কবি সম্মেলন। ধন্যবাদ, নমস্কার। being presented by ex-student আরাধ্যা মাইতি and সুস্মিতা গুহ। এখন মহান দার্শনিক ও ঋষি শ্রী শ্রী আনন্দমূর্তিজি প্রসঙ্গে গল্প পরিবেশন করবে আমাদের এই দুজন ছাত্রা আরাধ্যা মাইতি ও সুস্মিতা গুহ। অভিভাবক অভিভাবিকাদের কাছে এবং উপস্থিত শ্রদ্ধাস্পদদের কাছে আমার সশ্রদ্ধ নিবেদন, আমাদের গুরুদেবের সম্পর্কে গল্পটি বলছে, তাই আপনারা দয়া করে একটু মন দিয়ে শুনবেন, কোনো রকম চিৎকার চেঁচামেচি যাতে না হয় আমি এটা অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ। শুরু হচ্ছে মহান দার্শনিক ও ঋষি শ্রী শ্রী আনন্দমূর্তিজি প্রসঙ্গে গল্প, স্টোরি টেলিং being presented by the ex-student Aradhya Maiti and Sushmita Guho. নমস্কার। শ্রী শ্রী আনন্দমূর্তিজি প্রসঙ্গে গল্প। হে মহর্ষি, প্রণাম তোমায়। ধুলির এই ধরা মাঝে সবার প্রাণে প্রিয় সাজে তুমি এসেছিলে প্রভু। আমরা জানিনি তোমায়, বুঝিনি তোমায় কভু। তুমি এসেছিলে হারিয়ে যাওয়া মানবতাবোধ জাগরিত করতে, নব্য মানবতাবাদের আলোয় এই ধরনীরে নতুন করে সাজাতে। দিলে প্রভাতের গীতি, দিলে অযাচিত প্রীতি। যে জানেনি তোমায়, দেখেনি কখনো, তুমি তাকেও কাছে টেনেছো। আর যে তোমায় ভাবে না কখনো, তুমি তাকেও ভালোবেসেছো। তুমি সবাকার হারিয়ে যাওয়া আলোকবর্তিকা, তুমি পাপীর বিভীষিকা মাঝে প্রখর অগ্নিশিখা। তোমায় পেয়ে সবার মনে এলো ভক্তি, প্রীতি, আকুলতা। হে ভগবান, আজকের এই শুভক্ষণে প্রণাম জানাই তোমার চরণে। দাও ভক্তি, দাও চেতনা, তোমায় পাই যেন সদা, শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে। এখানে উপস্থিত সমস্ত শ্রদ্ধাস্পদদের আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে ও আমার সতীর্থদের আন্তরিক প্রীতি ও ভালোবাসা জানিয়ে মহান দার্শনিক ও ঋষি
শ্রী শ্রী আনন্দমূর্তিজি প্রসঙ্গে কিছু বলার চেষ্টা করছি। আনন্দমার্গের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রবর্তক ছিলেন আনন্দমূর্তি শ্রী প্রভাত রঞ্জন সরকার। মহান দার্শনিক ও ধর্মগুরু শ্রী শ্রী আনন্দমূর্তিজি ছিলেন এক বিরাট রহস্যময় ব্যক্তি, বিশ্বের পরম বিস্ময়। জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বিশ্বজ্ঞান কোষের এক জীবন্ত প্রতিমূর্তি, লিভিং এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ওয়ার্ল্ড নলেজ। 1921 সালে বিহারের মুঙ্গের জেলার জামালপুর রেল শহরে এক বৈশাখী পূর্ণিমায় তার জন্ম হয়। আমরা ভাগ্যবান যে তার পৈতৃক ভিটা আমাদের এই বর্ধমান জেলার বামুনপাড়ায়। পিতা ছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ সরকার ও মাতা শ্রীমতী আবরানী সরকার। তিনি ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। এই ধরার ধুলিতে নেমে এসে তিনি সারা বিশ্বকে প্রেরণা দিয়েছেন সত্যের পথে চলতে। তাই তো তিনি শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, সঙ্গীত, কাব্য, নাটক, ধর্মশাস্ত্র, সমাজশাস্ত্র, নৃত্যকলা অর্থাৎ জীবনের সর্বদিশাকে এক নতুন আদর্শের আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন। তাই তার এই ভাব ও ভাবাদর্শকে আদর্শ করে সমগ্র বিশ্বের প্রায় 182টি দেশে বিভিন্ন সেবামূলক ও নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন তার সৃষ্ট হাজার হাজার ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী বৃন্দ। আমরা আশা রাখব তারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আগামী দিনে অতি অবশ্যই গড়ে উঠবে এক নতুন ভারত তথা নতুন বিশ্ব, যেখানে কোনো জাতিভেদ থাকবে না। সারা বিশ্বের মানুষ ভাববে মানুষ মানুষ, ভাই ভাই। তিনি বলেছেন, We are the humanities, our caste, no other thought but it is the last. We are the humanities, our caste, no other thought but it is the last. God is our goal, He is our soul. God is our goal, He is our soul. All are parts but He is the whole. All are parts but He is the whole. আনন্দমূর্তিজি শ্রী প্রভাত রঞ্জন সরকার ছিলেন একাধারে কবি ও দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক, ভাষাবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদ। অন্যদিকে তিনি ছিলেন ধর্মগুরু, সমাজগুরু, সঙ্গীতগুরু ও শিক্ষাগুরু। তার রচনাবলী যেন মহাভারত। তার রচিত ও সুরারোপিত 5018টি প্রভাস সঙ্গীত সারা বিশ্ব মানবের হৃদয় ক্রন্দিতে জাগিয়েছে সুরের মূর্ছনা। শ্রী শ্রী আনন্দমূর্তিজি কেবল সদ্গুরুই নন, তিনি হলেন মহাকৌল তথা তারক ব্রহ্ম। তিনি 200টিরও অধিক ভাষায় কথা বলতে পারতেন। শুধু তাই নয়, সেসব ভাষার ব্যাকরণও তিনি জানতেন। আবার আধ্যাত্মিক গুরুরূপেও শ্রী শ্রী আনন্দমূর্তিজি সর্বজ্ঞ, পরম করুণানিধান এবং বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। তিনি বলেছেন, মানব সমাজ এক ও অবিভাজ্য। তার আদর্শ মানব সমাজে জাত পাত সম্প্রদায়গত কোনো বিভেদ থাকবে না। তাই তো তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, মানুষ মানুষ, ভাই ভাই, উঁচু কিংবা নিচু নাই। সমস্ত মানুষের ধর্ম এক, সেটা হলো মানব ধর্ম। সমস্ত মানুষের জাতি এক, সেটা হলো মানব জাতি। প্রকৃত শিক্ষা হলো মানব সমাজের মেরুদণ্ড। আনন্দমার্গের প্রবক্তা ও প্রবর্তক শ্রী শ্রী আনন্দমূর্তিজি এক নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছেন। এই শিক্ষা ব্যবস্থা হলো নব্য মানবতাবাদী শিক্ষা।
এই শিক্ষা ব্যবস্থার মূল আদর্শ হল সা বিদ্যা ইয়া বিমুক্তায়, যা মানুষকে সর্বাত্মক মুক্তির পথে চালিত করতে পারে। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধু মানুষকে নয়, গাছপালা, পশু পাখি, লতাগুল্ম, জীবজন্তু সবাইকে ভালোবাসতে শেখায়। তিনি বলেছেন, মানুষ যেন মানুষের তরে সব কিছু করে যায়। এই কথাও যেন মনে রাখে, পশু পাখি তার পর নয়, তরুও বাঁচিতে চায়। শিক্ষা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, এডুকেশন ইজ দ্য ফার্স্ট থিং, উইদাউট এডুকেশন এ ম্যান ক্যান নট বি আ ম্যান। তিনি বলেছেন, ডিগ্রি থাকলে কাউকে প্রকৃত শিক্ষিত বলা যায় না। সো হু আর এডুকেটেড? Educated are those who have learnt much, remember much, and made use of their knowledge in their practical life. Their virtues shall I call by the name of education. এডুকেশন শব্দটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, ই ফর এনলার্জমেন্ট অফ মাইন্ড, ডি ফর ডেসম্যাপ, ইউ ফর ইউনিভার্সাল আউটলুক, সি ফর ক্যারেক্টার, এ ফর অ্যাক্টিভ হ্যাবিটস, টি ফর ট্রাস্টওয়ার্থিনেস, আই ফর আইডেশন অন গ্রেট, ও ফর ওমনিসিয়েন্ট গ্রেস, অ্যান্ড এন ফর নাইস টেম্পারমেন্ট। দেশনাথ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ডি ফর ডিসিপ্লিন, ই ফর এটিকেট, এস ফর স্মার্টনেস, এম ফর মোরালিটি, ই ফর ইংলিশ, অ্যান্ড পি ফর প্রোনাউন্সিয়েশন। সবশেষে আমরা শ্রী শ্রী আনন্দমূর্তিজির শ্রীচরণে প্রণাম জানিয়ে বলবো, হে প্রভু, সবার তুমি বরণীয়, তুমি চির নব চির পুরাতন, সবাকার শেষ আশ্রয়, তুমি ভাবা লোকে আনো স্পন্দন। নমস্কার। আজকে মঞ্চে উপবিষ্ট যে সমস্ত সম্মানীয় অতিথিরা এসেছেন, আমরা আপ্লুত, আমরা অভিভূত। সত্যি আমরা আজকে ওনাদের পেয়েছি, ওনারা নিজের কাজ ছেড়ে আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে আজকে এসেছেন, আমাদের মঞ্চ আলো করে রয়েছেন। এজন্য আমরা আপ্লুত, আমরা অভিভূত, ওনাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তো এখন ওনাদের আমরা পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেব। এখন আমাদের বরণ পর্ব। এখন আজকের চিফ গেস্ট কে আমাদের ধনঞ্জয় কোনার, ডক্টর ধনঞ্জয় কোনার। সাইকোলজি ডিপার্টমেন্ট, তিনি কেমিস্ট্রিরও লোক, বর্ধমান ইউনিভার্সিটি। এখন আজকের বিশেষ সম্মানীয় অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছেন চাইল্ড স্পেশালিস্ট ডক্টর গৌতম সাহা। ওনাকেও পুষ্পস্তবক দিয়ে আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্ররা বরণ করে নিচ্ছে। আপনারা একটু করতালি দিয়ে সহযোগিতা করবেন। এখন আজকের আরেক সম্মানীয় অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছেন রাজ কলেজের প্রফেসর অসিত বরণ দে মহাশয়কে বরণ করে নিচ্ছেন। এখন আমাদেরই এক ছাত্রা পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন আজকের অনারেবল গেস্ট ডক্টর মনিকা বাস্কে, প্রফেসর অফ কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট, বর্ধমান ইউনিভার্সিটি। রসায়ন বিভাগের অধ্যাপিকা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখন বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের বর্ধমানের দিদি অবধূতিকা আনন্দ নীতি শ্রদ্ধা আচার্যকে, বর্ধমান ডিএসএন, বর্ধমান ডায়োসিস সেক্রেটারি উনিও লেডি।
এখন বরণ করে নিচ্ছে আমাদের বিদ্যালয়ের আরেক ছাত্রা, ভারতী উচ্চ বিদ্যালয়ের গার্লস হাই স্কুলের হেডমিস্ট্রেস রিমা ভৌমিককে। রিমা ভৌমিক। এখন আমরা বরণ করে নেব আমাদের বর্ধমানের শহরের বিশিষ্ট মার্গী শ্রদ্ধেয় প্রশান্ত ঘোষ মহাশয়কে। বিশিষ্ট মার্গী শ্রদ্ধেয় প্রশান্ত ঘোষ মহাশয়কে বরণ করে নিচ্ছে। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন উনি এবং বর্তমানের একজন বিশিষ্ট মার্গী। এরপর আমরা বরণ করে নেব আমাদের আনন্দমার্গ স্কুলের এক্স টিচার ইনচার্জ এবং আনন্দমার্গ স্কুল যখন প্রথম শুরু হয়েছে তখন স্কুল গড়ার কারিগর ছিলেন তিনি, উনি শ্রদ্ধেয় অজয় কর্মকার মহাশয়কে। অজয় কর্মকার মহাশয়। মাননীয় সভাপতি আগত সুবিধন, আমার খুদে খুদে সব ছাত্র বন্ধুরা, আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে থাকতে পেরে আমি নিজেকে বেশ ভাগ্যবান মনে করছি। এই সন্ধ্যায় যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতে চলেছে তাতে তোমাদের শারীরিক কসরত এবং মানসিক উন্নতির বিশেষ বিকাশ করবে। আমাদের শ্রী শ্রী আনন্দ মসজিদ সম্বন্ধে আমরা দুজন ছাত্রীর কাছ থেকে অনেক কিছু শুনলাম। আমাদের সত্যি সত্যি এ ব্যাপারে জ্ঞান কিছুটা বর্ধিত হলো। আমরা যে বিষয়গুলো একটু সামান্য ছুঁয়ে যাব সেটা হলো, এই স্কুল তো বেশ 1981 সাল থেকে বর্তমানের স্কুলটি আপন গতিতে এগিয়ে চলেছে। ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে, শিক্ষক সংখ্যাও বেড়েছে। তাই ছাত্র ছাত্রী এবং তাদের যে অভিভাবক অভিভাবকদের যে সম্পর্ক, এই সম্পর্কগুলো খুব মধুর হওয়া দরকার। ছাত্রছাত্রীরা তোমরা তোমাদের পেরেন্টসদেরকে মেনে চলবে। পেরেন্টসরা সবসময় তোমাদের ভালো চান, সুতরাং তাদেরকে সম্মান করবে, মান্যতা দেবে। শিক্ষক শিক্ষিকাদের ঠিক তেমনভাবে মাতা পিতার মতো দেখবে, তাদের কথাবার্তা শুনবে, তারা যে সমস্ত নির্দেশ দেবেন সেগুলো মেনে চলবে। এছাড়াও পেরেন্টসদেরকে বলবো, আপনারা আপনাদের চাইল্ডদেরকে খুব কাছে টেনে নিন, তাদেরকে আদর করুন, নিজের মতো করে গুছিয়ে তাদেরকে আপনাকে যেন তারা ফলো করে। আপনি তাদের কাছে রোল মডেল হয়ে ওঠেন, তাদের প্রভু হবেন না, কোনো দিন কোনোভাবে অথরিটেটিভ মনোভাব দেখাবেন না, তাদের বন্ধু হয়ে উঠুন। তাদেরকে স্মার্টফোন না দিয়ে ছোট ছোট গল্পের বই দিন, নিজে পড়ুন, তাকে পড়তে সাহায্য করুন, একটু ঘুরে বেড়ান, একটু বাগানের কাজকর্ম করুন, বাড়ির কাজকর্মে তাকে সাহায্য করুন। সে যে কাজগুলো নিয়ে আসছে আপনি সেগুলোকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিন। আজকের দিনে মুঠোফোন চালাতে চলবে না, আপনি নিজে অভিভাবকদের বলছি, আপনারা নিজে স্ক্রিন টাইমটাকে কমিয়ে দিন। দেখবেন আপনার ছেলেমেয়েরা, এই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, তারা অটোমেটিক্যালি তাদের মোবাইল দেখার যদি কোনো অভ্যাস থেকে থাকে সেটা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। মোবাইল আপনি ব্যবহার করুন,
ছেলেমেয়ের সামনে নয়। একান্ত প্রয়োজন না হলে ইভেন কাউকে ফোনও করবেন না ছেলেমেয়ের সামনে। আজকের দিনে স্মার্টফোন এই দুনিয়া অত্যন্ত জরুরি। সুতরাং স্মার্টফোনের ব্যবহারের সুফলগুলো তাকে শেখান, যাতে করে সে সুস্থ মানসিকতার একটা সুন্দর আগামী দিনের মানুষ হয়ে উঠতে পারে। আজকের এই অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করে আমি আমার কথা শেষ করছি। নমস্কার। ধন্যবাদ। আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডক্টর ধনঞ্জয় কোনার মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই। এরপর আজকের বিশেষ সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন চাইল্ড স্পেশালিস্ট ডক্টর গৌতম সাহা। ওনাকে দু চার কথা বলার জন্য আমি অনুরোধ করছি। ছোটদের নিয়ে আমার চিন্তার শেষ নেই। বিশেষ করে বর্তমান যে যুগ চলছে তার উপর ভিত্তি করে ওদের জন্য একটা গান লিখেছিলাম। এই বসন্ত এসে গেছে, কিন্তু পরীক্ষার চাপ ওদেরকে বসন্তের আনন্দ উপভোগ করতে দিচ্ছে না। তো তাই আমি লিখেছিলাম, দিন এসেছে ফাগুন হাওয়ার, এই তো সময় চৈতি গাওয়ার, বসন্ত আজ হাতের কাছে, রোজ তাকে কেউ পায় না। তাই বলি ভাই আয় বেরিয়ে, ঘরেতে কেউ রয় না। তাই রে নাই রে নাই না, একটু বাইরে আয় না। তোদের মতো কেউ যেন আর বইয়ের পোকা হয় না। তোদের মতো কেউ যেন আর কম্পিউটারাইজড হয় না। দিন এসেছে ফাগুন হাওয়ার, এই তো সময় চৈতি গাওয়ার, বসন্ত আজ হাতের কাছে, রোজ তাকে কেউ পায় না। তাই বলি ভাই আয় বেরিয়ে, ঘরেতে কেউ রয় না। তাই রে নাই না, একটু বাইরে আয় না। তোদের মতো কেউ যেন আর বইয়ের পোকা হয় না। তোদের মতো কেউ যেন আর কম্পিউটারাইজড হয় না। পড়লে শুধুই ধরবে মাথা, হারিয়ে পাবি মর্ম ব্যথা। পড়লে শুধুই ধরবে মাথা, হারিয়ে পাবি মর্ম ব্যথা। রোবট ছেলে শুধুই পড়ে গান, ওরা কেউ গায় না। রোবট মেয়ে শুধুই লেখে, খেলার মাঠে যায় না। তাই বলি ভাই আয় বেরিয়ে, ঘরেতে কেউ রয় না। তাই রে নাই না, একটু বাইরে আয় না। তোদের মতো কেউ যেন আর বইয়ের পোকা হয় না। তোদের মতো কেউ যেন আর কম্পিউটারাইজড হয় না। তাই রে নাই না, একটু বাইরে আয় না। তাই রে নাই না, একটু বাইরে আয় না। তাই রে নাই না, একটু বাইরে আয় না। তো এই স্কুলের সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক দিনের। আমার মেয়ে নার্সারি থেকে ক্লাস 4 পর্যন্ত এই স্কুলে পড়েছে। এই স্যারেদের কাছেই পড়েছে সে। তো স্যারেদের সঙ্গে তার এখনও কিন্তু যোগাযোগ আছে। সে এখন কেমিস্ট্রিতে পিএইচডি করছে এই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। এখনও আনন্দমার্গ নাম শুনলে তার খুবই আনন্দ হয়। তো এই যে আনন্দ মার্গ, মার্গ মানে পথ, এই যে আনন্দের পথ দেখিয়েছেন শ্রী শ্রী আনন্দমূর্তিজি, এই পথ সহজে পাওয়ার নয়, যেটা এই ছোট ছোট শিশুরা সহজে পেয়ে গেছে। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি, এই প্রশ্ন শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব তখনকার দিনের একজন প্রখ্যাত সাহিত্য সম্রাটকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।
কিন্তু তাঁর উত্তরে তিনি মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারেননি। শ্রী রামকৃষ্ণদেবের উত্তর আশা করেছিলেন তিনি যে মানব জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। তাহলে ঈশ্বর কি? ঈশ্বর হচ্ছেন আনন্দ, শান্তি, সুখ, প্রেম, শক্তি, বৈরাগ্য, এই 7টা প্রাথমিক গুণের সমাহার। এর মধ্যে সর্ব উচ্চে রয়েছে আনন্দ। সেই আনন্দ থেকে পরমানন্দে উন্নীত হওয়ার যে প্রচেষ্টা, সেটাই কিন্তু সাধনার প্রথম লক্ষ্য। সেই অপূর্ব অনুভূতি তোমরা কিন্তু শিক্ষার শুরুতেই পাচ্ছ, এবং আমরা অভিভাবকেরা সেই পাঠশালাতে, সেই বিদ্যালয়ে, সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমাদের শিশুকে রেখে অনেক নিশ্চিন্তে থাকি যে এখানে সে শুধু সার্টিফিকেটের পড়াশুনো শিখবে না, সে শিখবে মানুষ হওয়ার পড়াশুনো। সে শিখবে কী করে আনন্দে থাকতে হয়, কী করে সুখে থাকতে হয়, কী করে শান্তিতে থাকতে হয়। এগুলো কোথাও কিনতে পাওয়া যায় না। আমরা অবশ্যই লেখাপড়া করি, রোজগার করি কিছু অর্থের আশায়। সেই অর্থ দিয়ে আমরা যা ক্রয় করি তাই দিয়ে আমরা আরাম পাই, আমরা গ্রাস আচ্ছাদন করি, মাথার উপরে ছাদ তৈরি করি, পরনের বস্ত্র কিনি, আহারের বস্তু কিনি, কিন্তু তাই দিয়ে আমরা প্রকারান্তরে শান্তি, সুখ, আনন্দ পাই বটে, কিন্তু টাকা দিয়ে কিন্তু সব কিছু পাওয়া যায় না। অনেকে ত্যাগের মধ্য দিয়েও আনন্দ পান, ত্যাগের মধ্য দিয়েও শান্তি পান। তো শ্রী শ্রী আনন্দমূর্তিজির এই যে বাণী, এই যে সঙ্গীত সম্ভার, এই যে সুরের মধ্য দিয়ে, ছন্দের মধ্য দিয়ে শিশুদের জন্য এত সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত, কবিতা রচনা করেছেন। আমার মেয়ে যখন স্কুল থেকে এসে এগুলো শোনাতো, আমিও খুব উৎফুল্ল হতাম। ওর কাছ থেকে আমিও কিছু গান শিখে নিয়েছিলাম। কত রকমের, কত ঋতুর গান, কত সময়ের গান, কত মূল্যবোধের শিক্ষা এই স্কুল তোমাদের দিচ্ছেন। আমি অভিভাবকদের করজোরে অনুরোধ করব, আপনার শিশুকে আর যাই করুন রোবট তৈরি করবেন না। শিশুকে তার মতো করে শৈশবকে অনুভব করতে দিন, উপভোগ করতে দিন। তাকে কখনো কোনো চাপের মধ্যে ফেলে তাকে যেন মানসিক শারীরিক কখনো অসুস্থতার মধ্যে ফেলবেন না। আমি আমার চিকিৎসা জীবনের 34টি বছর আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, বিগত 30 বছর ধরে শিশুরা অনেক রকমের শারীরিক মানসিক সমস্যায় ভুগছে, এবং তার মূল কিন্তু তাদের উপরে অত্যধিক চাপ, লেখাপড়ার চাপ, কম্পিটিশনের চাপ, প্রথম হতে হবে এই চাপ। এর থেকে তাদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হয়, উদ্বেগের সঞ্চার হয়, সেগুলোর প্রতিফলন ঘটে তার শরীরে। সেই জন্য অভিভাবকদের বলবো, আপনারা আপনার শিশু আপনাদের কাছে যখন বেশি সময় ধরে থাকে, আপনাদেরই কিন্তু ভূমিকা প্রথম
শিক্ষকতা। মা হচ্ছেন প্রথম শিক্ষক। তারপরে স্কুলে যখন আসে সে কিন্তু স্কুল বন্ধুর মধ্যে খুব কম সময় থাকে। শিক্ষকেরা যথেষ্ট চেষ্টা করেন তাদের ভালো করে শিক্ষা দান করার, চেষ্টা করে তাদের মনের খবর জানার, কিন্তু কতটুকুই বা জানা যায়? মনোজগতের খবর কত সহজে তো আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি আজ পর্যন্ত। তার মা বাবার কাছে যেহেতু সে অনেকটা সময় ধরে থাকে, তাদেরই ভালো করে লক্ষ্য রাখতে হবে। একটু আগে প্রফেসর কুনার যেমন বললেন, স্ক্রিন টাইম, মা বাবার উচিত তাদের কিন্তু উদাহরণ হিসাবে শিশুর কাছে নিজেকে প্রতিপন্ন করা, যে আমি কম মোবাইল ইউজ করছি বা প্রয়োজনে ব্যবহার করছি, তুমি তোমার প্রয়োজনটুকু ছাড়া কখনো মোবাইলে আসক্ত হয়েও না। আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না, আরও অনেক বক্তব্য রাখার জন্য মাননীয় অতিথিবৃন্দ আছেন, আর শিশুরা তো কোলাহল করবেই, এটাই তাদের নেচার, এটাই তাদের স্বাভাবিকতা। অতএব ওরা চেঁচামেচি করুন, আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার, আবার দেখা হবে। খুব সুন্দর তার বক্তব্য তিনি তুলে ধরেছেন। এখন মঞ্চে সমস্ত অতিথিদের আমি সামনের সারিতে গিয়ে বসার জন্য অনুরোধ করব এবং অনুষ্ঠান দেখার জন্য। আমরা আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানে ফিরে যাব। We begin our program. I would request you all to cooperate with us in every aspect. Ladies and gentlemen, now we are going to present the heart-throwing welcome dance. Thank you. Dance in the middle and then to run away. Here we go dancing.